away from VP. And 15 mm away from VP. Resting on its base with one of its base edges parallel, nearer, and 15 mm away from VP. 15 mm away from VP. To stop, it is cut by a plane. It is cut by a plane passing through the center of the axis. It is cut by a plane passing through the center of the axis and one corner of the base passing through the center of the axis and one corner of the base which is on the extreme right. And one corner of the base which is on the extreme right. To stop, the cutting plane is perpendicular to the VP. The cutting plane is perpendicular to the VP. The cutting plane is perpendicular to the VP. Full stop. Draw the front view and sectional top view. Draw the front view and sectional top view. Draw the front view and sectional top view. Stop. What is the inclination of the section plane with HP? What is the inclination of the section plane with HP? What is the inclination of the section plane with HP? A pentagonal pyramid, side of base 30 mm and axis 90 mm long, is resting on its base with one of its base edges parallel, nearer, and 15 mm away from VP. It is cut by a plane passing through the center of the axis and one corner of the base which is on the extreme right. The cutting plane is perpendicular to the VP. Draw the front view and sectional top view. What is the inclination of the section plane with HP? What is the inclination of the section plane with the HP? Okay. Okay. So here inclination of the cutting plane is not given. Okay. Cutting plane is perpendicular to VP, but inclination is not given. Okay. But there is a condition. It should pass through the middle of the axis and right extreme corner of the base of the pyramid. Okay. So, two പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയിൻ മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. രണ്ട് പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ, രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ മാത്രം നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So before that, first we have to draw the orthographic projection of the pyramid in the given position. എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം? What is the position given? Pentagonal pyramid is resting on HP on its base with a base edge parallel to VP, nearer to it and 15 mm away from it. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം? Parallel line 50 below XY line. Yes, correct. അതായത് one edge, പെന്റഗണൽ പിരമിഡിന്റെ one base edge parallel to the VP എന്ന് പറയുമ്പോൾ parallel to XY line ആയിട്ട് വരക്കണം. ബട്ട് ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. This parallel edge should be 15 mm away from the VP or in the top view 15 mm below the XY line. Okay, so ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് XY line 15 mm below ആയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു
എഡ്ജ് ബേസ് എഡ്ജ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ അതിൽ പാരലൽ എഡ്ജസ് നിയറർ ടു വി പി ആൻഡ് 15 mm അവേ ഫ്രം ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് ബേസ് എഡ്ജ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാരലൽ ടു വി പി ആയിട്ട് അവേ ഫ്രം വി പി ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. അവേ ഫ്രം വി പി ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നോക്കാം. ഈ രണ്ടാമത് വരക്കുന്നതിൽ നൗ ദിസ് ഓൾസോ പാരലൽ എഡ്ജ്. ഇവിടെ നോക്കുക, one of the edges is parallel to the x plane or parallel to VP, but it is away from x plane, that means away from VP. Okay, ഈ ഒരു എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്, ബട്ട് എക്സ് പ്ലെയിനിന് അവേ ആയിട്ടുള്ള, ദാറ്റ് മീൻസ് അവേ ഫ്രം വി പി. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത് നിയറർ ടു ദ വി പി ആവണം ആൻഡ് 15 mm ഡിസ്റ്റൻസിലും ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ 15 mm ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഈ ഒരു എഡ്ജ് പാരലൽ ടു എക്സ് പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കാതെ. ഓക്കെ, ആൻഡ് അത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എഡ്ജസ് അത് റെഫറൻസ് ആക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എഡ്ജസ് വരയ്ക്കുക 108 ആംഗിളിൽ. So this is the top view and another front view of the pyramid project here. First center point axis project here, given height like from x plane measure here and apex point mark here, then left extreme and right extreme points of the top view x plane like project here, then draw the boundary of the front view in the boundary area. Next is the naming provide here, base corner A, B, C, D and E, apex O. Okay, and in the front view visible corners A dash, then B, B dash and C, C dash visible on it, but E and D are nearer to the x plane, that is nearer to the VP. So E and D visible ആയിക്കില്ല, but we have to represent it. So bracket mark here E dash and D dash mark here. Okay, and B visible ആകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ B dash to O dash slant edge മാർക്ക് ചെയ്യണം. സോ ഇവിടെ ഒരു തിക്ക് ലൈൻ ആണ് വരിക. ആക്സിസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ആ വിസിബിൾ എഡ്ജസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ അതിനാണ് അത് തിക്കായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ E and D is not visible, so E dash O dash slant edge in the front view, EO and DO will not be visible, so use dash line. Now ഇത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ, എല്ലാവർക്കും വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. വാട്ട് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ? ഈ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ, ബട്ട് വി നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു HP. കാരണം അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ വിത്ത് HP എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓൾസോ പ്ലെയിൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു VP ആണ്. VPക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്കത് ലൈനായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ പാസ് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ളത്? രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യണം നോട്ടില്ലേ, അത് ഏതൊക്കെയാ പോയിന്റ്സ്? റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം കോർണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാ വരിക? റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം കോർണർ ഇതാണ്, C ആണ്. സോ സിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഓൾസോ ആക്സിസിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ, ആക്സിസിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ആ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു. സോ ഈ പോയിന്റിലൂടെയും അതുപോലെ സിയിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ കട്ടിംഗ് ലൈൻ വരയ്ക്കാവുന്ന അത് ഒരു ടൈപ്പിലേ വരുള്ളൂ അല്ലെ, വേറെ ആംഗിളിൽ വരാൻ സാധ്യതയില്ല. സോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എത്രയാണ് കട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവുക? ഇതുപോലെ വരച്ചാൽ എത്ര കട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ് വരും? എത്ര കട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും? ആലോക് ഇത് ഈ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിന് പാസ് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നില്ലേ, വരച്ചിട്ട് കാണുന്നില്ലേ? ക്ലിയർ ഇല്ല സർ. ക്ലിയർ ഇല്ലേ? ഇല്ല. ആർക്കും ക്ലിയർ ഇല്ലേ? എന്റെ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം അറിയില്ല. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ക്ലിയർ ഉണ്ടോ? ഒന്ന് കമന്റ് ഇട്ടോട്ടെ. ക്ലിയർ ഇല്ലേ?
എന്തിനാ സാർ ആ കോർണർ എഡ്ജ് തന്നെയല്ലേ? കോർണർ എഡ്ജ് തന്നെയല്ലേ? ഇത് റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം ഉള്ളതോ? ആ അല്ല അല്ല, എഡ്ജ് വരണമെങ്കിൽ പിന്നെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ എക്സ് ടോപ്പിൽ വരണം. അല്ല അങ്ങനെയല്ല. അപ്പോ അതിന് എത്ര 5 അല്ലേ ഇത്? അല്ല, നീ കോർണർ എഡ്ജ് നീ എന്ന് പറഞ്ഞ റൈറ്റ് അങ്ങനെയല്ല, പിന്നെ ഇത് കട്ടിങ് എഡ്ജ് 5 അല്ലേ? കട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലേ? പോയിന്റ്. അവിടെ ഒരു കട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും, സിയിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും, കട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. ഇത് പിന്നെ നമ്പർ, ഇത് നെയിമിംഗ് ക്ലിയർ ആണോ എഴുതിയത്? ദേവിക്കിരൺ, ഓ, ഈ നെയിമിംഗ് ക്ലിയർ ആണോ എഴുതിയത്? നെയിമിങ് എനിക്ക് ഇടക്ക് ബ്ലർ ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. എൻ്റെ നെറ്റിന്റെ ബിദിൽ രാജ് ആ സാർ. ക്ലിയർ ആണോ, കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, താഴത്തെ സി മാത്രമേ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയൊന്നും കാണുന്നില്ല. ക്ലിയർ അല്ല. ഡ്രോയിങ്ങോ? ഇപ്പൊ ഒട്ടും ക്ലിയർ ഇല്ല. അത് ഞാനിപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തതാ. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? കണ്ടോ? ക്ലിയർ കുറവ് തന്നെയാണ്, ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. ഇതാണ് മാക്സിമം ക്ലാരിറ്റി കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ എഴുതാ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് എഴുതാം നെയിമിങ്. ബി സി ഡി ആൻഡ് ഇ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ അല്ലേ? ക്ലിയർ? ഓക്കെ, സോ നോക്കുക, കട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എല്ലാ എഡ്ജിലും കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സ്ലാൻഡ് എഡ്ജിലും എല്ലാത്തിലും കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒ ഡാഷ് എ ഡാഷ് അതിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒ എ ആണ് കേട്ടോ, ഒ എ. ദെൻ ഒ ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് ഇൻവിസിബിൾ ആയുള്ള എഡ്ജിൽ കട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഒ ഡിയിൽ വരുന്നുണ്ട്, ഒ ഡി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സിയിൽ തന്നെയാണ് കട്ട് വരുന്നത്. കോർണറിലാണ്, സി എന്ന് പറയുന്നത് കോർണർ തന്നെയാണ്. ആ കോർണറിലൂടെയാണ് ഈ കട്ടിംഗ് പോയിന്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റ് ആ സിയിൽ തന്നെ വരും. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടല് 5 കട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, 5 കട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. A dash, B dash, C dash, D dash, E dash. Okay, so OA യിൽ ഫസ്റ്റ് കട്ടിംഗ് പോയിന്റ് 0.1 ഡാഷ് എന്ന് നോക്കിയാൽ, ദെൻ OB യിൽ 0.2 ഡാഷ്, സിയിൽ സിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് 0.3. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഒ ഡിയിലാണ്. ഒ ഡിയിൽ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 0.4. ഇത് ബ്രാക്കറ്റിൽ നോക്കിയാൽ. ആൻഡ് 0.5 ഓൺ ഒ ഡാഷ് ഇ ഡാഷ്, 0.5 ഓൺ ഒ ഇ 5 ഡാഷ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്, കട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ്. നോ അതൊക്കെ നമുക്ക് റെസ്പെക്റ്റീവ് ടോപ്പ് വ്യൂയിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിന് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണോ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം, എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും?
കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി ആണ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും ഫ്രണ്ട് വ്യൂലായിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. ഓൾസോ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വി പിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിലും അത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂലായിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. ഓക്കെ, ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വി പി എന്നാൽ അത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂലായിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് പി ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി ആയിട്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ടോപ്പിലായിരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. സോ അത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഈ കട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ റെസ്പെക്റ്റീവ് എഡ്ജിന്റെ ടോപ്പിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം. ഒ ഡാഷ് എ ഡാഷിൽ 0.1 വരുന്നത് 1 ഒ എയിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം. 0.1. ഓക്കെ, 0.2 എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം? 0.2 എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം? 0.2 is on OB. സോ 2 ഡാഷ് 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഒ ബിയിൽ വരുന്നതാണ്. സോ ഇത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്താൽ ഒ ബിയിൽ കറക്റ്റ് ഒരു ഇന്റർസെക്ഷൻ കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലേ, എന്താ ചെയ്യാം? 0.2 which is on O dash B dash, how will you represent that point in the top view? There is no intersecting point. Intersection അവിടെ വരുന്നില്ല. ഈ 0.2 പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ അത് ഒ ബിയിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരില്ല. സോ എന്ത് ചെയ്യണം? ട്രൂ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. സ്ലാൻഡ് എഡ്ജിന്റെ ട്രൂ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഫോർ ദാറ്റ് ഡ്രോ എ ലൈൻ ത്രൂ പാരലൽ ലൈൻ ത്രൂ ഒ ആൻഡ് ഒ സി അതിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് ആ ലെങ്ത്തിൽ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക. ദെൻ C1 എന്നുള്ള ലൊക്കേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം. C1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ C1 ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. C1 ഡാഷ് then O dash to C1 dash line join ചെയ്യാം. So this O dash C1 dash will be the true length of the slant edge. Okay, because in this position OC1 is parallel to the XY line or parallel to VP. Next എന്താണ്? 0.2. ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടോപ്പിൽ. 0.2 നേരെ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജിന്റെ ട്രൂ ലെങ്ത്തിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അവിടെ നിന്ന് നേരെ OC1ന്റെ ടോപ്പിലേക്ക് OC1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള OC1ലേക്ക് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അത് ഈ പാരലൽ ലൈനിലേക്ക് തന്നെ. ദെൻ ആ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്ത് അത് OBയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ലെങ്ത് OBയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് 0.2 is on OB. സോ സെയിം ലെങ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ബിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക. OBയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക. 0.2 അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, 0.2. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് 3. 3 is on C itself. അപ്പോൾ 3 ഡാഷിൽ തന്നെ 3 ഡാഷിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഇസ് ഹിയർ C. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ പോയിന്റ് 3 വരും. ഓക്കെ, 0.3 സെയിം ലൊക്കേഷൻ തന്നെ. 0.4 is on OD. 0.4 is on OD. So OD ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ODയിലേക്ക് 0.4 പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം. So this is 0.4. The last point 5. 5 is on OE. 5 is on OE. So 5 dash OE ലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം. 5 dash OE ഉള്ള പോയിന്റ് ആണ്, അത് OE ലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു ഇൻ ദ ടോപ്പ് വ്യൂ. സോ 0.5 കിട്ടി. Now join all these points. One, 2, 3, 4, 5. സോ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ പോർഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യാണ്. സോ ഈ അപ്പെക്സിന് ഇത്രയും പോർഷൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് പോവാണ്. സോ അത് നമ്മൾ ഇറേസ് ചെയ്യുക. ഇത്രയും പോർഷൻ ഈ ബൗണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തിക്ക് ലൈൻസ് വരാൻ പാടില്ല. സോ ഇറേസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഓൾസോ ഡ്രോ ദ ഹാച്ചിങ് ലൈൻസ്. ഓക്കെ, ഹാച്ചിങ് ലൈൻസും കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ഹാച്ചിങ് ലൈൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 45 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 45 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രിക്ക് 45 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എടുത്താൽ മതി. ബട്ട് ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രി, ഈ സർഫസിന്റെ ഈ കട്ട് സർഫസിന്റെ ആ ബൗണ്ടറി ഉണ്ടല്ലോ, ടോപ്പിൽ കാണുന്ന ബൗണ്ടറി, ആ ബൗണ്ടറിയിൽ ഏറ്റവും ലോങ്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എഡ്ജിന് 45 ഡിഗ്രി വരുന്നതിൽ വരച്ചാൽ മതി.
ഓക്കെ, ഈ ബൗണ്ടറിയിൽ കട്ട് സർഫസിന്റെ ബൗണ്ടറി ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഏറ്റവും ലോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജിന് 45 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരുന്ന വിധത്തിൽ ഹാച്ചിങ് ലൈൻസ് മാർക്ക് ചെയ്താലും മതി. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ട്രൂ ഷേപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് പാരലായിട്ട് ദിസ് കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഡ്രോ x1y1 ആൻഡ് x1y1ലേക്ക് എല്ലാ കട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സിനും പെർപെൻഡിക്കുലർസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. 1, 5, 2, 4 ആൻഡ് 3 എല്ലാത്തിനും പെർപെൻഡിക്കുലർസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാ എടുക്കേണ്ടത്? ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണം? ടോപ്പ് വ്യൂ. ഓൾ പോയിന്റ്സ്, എല്ലാ പോയിന്റ്സിനെയും ടോപ്പ് വ്യൂ ഒന്ന് എക്സ് ലൈനിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്ത് അതാത് ലൈനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ട്രൂ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുക. ട്രൂ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാൻ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞില്ല, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ ട്രൂ ഷേപ്പ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഗിവൺ ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നില്ല, ട്രൂ ഷേപ്പ് ഗിവൺ അല്ല. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വരക്കണം. ഓക്കെ, ട്രൂ ഷേപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ടോപ്പ് വ്യൂ, ഓരോ പോയിന്റും ടോപ്പ് വ്യൂ എക്സ് വൈനിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ലൈൻസിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ ട്രൂ ഷേപ്പ് കൂടെ വരക്കണം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? ക്ലിയർ? Yes, sir. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ചെയ്യാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. റൈറ്റ് ഡൗൺ സിലിണ്ടർ. A cylinder resting on HP, a cylinder resting on HP on its base, a cylinder resting on HP on its base a cylinder resting on HP on its base is cut by a section plane inclined at 40 degree to HP. Is cut by a section plane inclined at 40 degree to HP. 40. A cylinder resting on HP on its base is cut by a section plane inclined at 40 degree to HP. Draw the projections of the sectioned cylinder. Draw the projections of the sectioned cylinder if the cutting plane passes through a point on the axis which is at a height of 90 mm from the base, 90 mm from the base. Take the cylinder diameter as 75 mm. Take the cylinder diameter as 75 mm. Take the cylinder diameter as 75 mm and height as 105 mm. And height as 105 mm. 105. Height as 105 mm. Also draw the true shape of the section. Also draw the true shape of the section.
സാർ ഡയമീറ്റർ എത്രയും? Diameter 75. Okay, a cylinder resting on HP on its base is cut by a section plane inclined at 40 degree to HP. Draw the positions of the sectioned cylinder if the cutting plane passes through a point on the axis which is at a height of 90 mm from the base. Take the cylinder diameter as 75 mm and height as 105 mm. Also draw the true shape of the section. Okay, cylinder ആണ് resting on HP on its base, circular base rest ചെയ്യുന്നു. So in the top view, cylinder will be visible as a circle. So you have to start with the top view. Top view circle വരിക and project the front view, and then cutting plane is inclined to HP. So you have to mark it in the front view. Okay, and inclination of the cutting plane with the HP is 40 degree. Okay, 40 degree inclined to HP ആണ്, and also it passes through a point 90 mm from the base. ആക്സിസിൽ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പോയിന്റ് ബേസിൽ നിന്ന് 90 mm എബവ് ആയിട്ടാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 90 mm എബവ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ആക്സിസിൽ. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ given datas. Okay, so first draw the top view of the cylinder. Top view of the cylinder. Okay, corresponding front view. In the front view, cylinder എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരു റെക്ടാംഗിൾ ആയിരിക്കും, നമുക്ക് റെക്ടാംഗിൾ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആവുക in the front view. ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പൊസിഷനിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഇതിൽ സിലിണ്ടർ ഒരു റെക്ടാംഗിൾ ആയിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുക. Now the axis represent ചെയ്യണം, because ആക്സിസിൽ ഒരു സർട്ടൻ പോയിന്റിലൂടെയാണ് കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞുള്ളത്. സോ ആ പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. 105 mm ആണ് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ്, ബട്ട് ഫ്രം ദ ബേസ് 90 mm എബവ് ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ പോയിന്റിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ആക്സിസിൽ ആ ഒരു ലെവലിലൂടെയാണ് കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? 40 ഡിഗ്രി അല്ലേ? 40 ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതുപോലെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പൊസിഷനും കട്ടിംഗ് പ്ലെയിനിന്റെ പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവുക. ഇതിനൊക്കെ മാർക്ക് വരിക. ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു 5 മാർക്സ് ഉണ്ടാവും. കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കുന്നതിന് 2 or 3 മാർക്സ് ഉണ്ടാവും. 3 വരച്ചാൽ 8 മാർക്സ് ആയി ഔട്ട് ഓഫ് 20. ഓക്കെ, 20 മാർക്കുള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് 20 ആണ് ഈ മാർക്ക്. ദെൻ ഇവിടെ സിലിണ്ടറിന്റെ ഈ കോണിന്റെ കേസുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ എന്താണ്? കട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എഡ്ജസ് ഇല്ല. ബാക്കി എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സ് ആണെങ്കിലും പിരമിഡിലും ക്രിസ്റ്റലൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താണ് കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ മാർക്ക് ദ കട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ്. ഇവിടെ കട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാനില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ജനറേറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഇമാജിൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ജനറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ലൈൻസ്, അതായത് സർക്കംഫറൻസിൽ ടോപ്പിലെ പോയിന്റ് നേരെ താഴത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്ന ലൈൻസ്, അതായത് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കുറെ ലൈൻസ്. അപ്പോൾ ആ ജനറേറ്റേഴ്സ് ആക്ച്വലി എന്താണ്? ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ കർവ്ഡ് സർഫസ് അത് ആക്ച്വലി ഫോം ചെയ്യുന്ന തന്നെ ഈ ജനറേറ്റേഴ്സിന് 360 ഡിഗ്രി റിവോൾവിംഗ് ആണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡിവൈഡ് ദിസ് സർക്കിൾ ഇൻ ടു ഈക്വൽ സെക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, 8 ഈക്വൽ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും വരിക. ദെൻ പ്രൊട്രാക്റ്റിൽ 45 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരിക. ദെൻ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലും സെയിം പൊസിഷനിൽ 45 ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ വരിക. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് സർക്കിൾ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 8 ഈക്വൽ സെക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ഇതിന്റെ ജനറേറ്റേഴ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണ്. ജനറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു HP ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? സോ
A, B, C, D, E, F, G, and H. Okay. ഞാൻ ഇതിൽ ടോപ്പ് സർഫസിന്റെ നെയിമും ബേസിനും സെയിം നെയിം തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. അതായത് സിലിണ്ടറിന്റെ ടോപ്പ് ഫേസും ABCDEFGH ആണ്, ബേസും അതായത് ബോട്ടം സർഫസും ABCDEFGH ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. അതായത് ജനറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് AABBCC അങ്ങനെ പോകും. ഓക്കെ, സിലിണ്ടറിന്റെ കേസിൽ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വേർട്ടിക്കലായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ സർഫസിൽ അലോങ് ദ സർഫസ് കുറെ ജനറേറ്റേഴ്സ് ഉള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. സോ ആ ജനറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ടോപ്പിലൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യുള്ളത്. സോ അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ്. ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ വരുന്ന പോയിന്റ് എ ആണ്. സോ എ ഡാഷ്, ബി ഡാഷ്, സി ഡാഷ്, ഡി ഡാഷ് ആൻഡ് ഇ ഡാഷ്. ഇത്രയും വരുന്ന പോയിന്റ്സ് വിസിബിൾ ആണ്, ബട്ട് റിമൈനിങ് 3 പോയിന്റ്സ് ഇൻവിസിബിൾ ആണ്. സോ അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഡിക്ക് ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ട് എഫ് ബ്രാക്കറ്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക, എഫ് ഡാഷ്. ആൻഡ് സിക്ക് ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ട് ജി, അത് ജി ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടുക. ആൻഡ് ബിക്ക് ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ഡാഷ്, ബി ഡാഷിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ സിമിലർലി ഇതേപോലെയുള്ള പോയിന്റ്സ് ടോപ്പ് സർഫസിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എ ഡാഷ് ഞാൻ ടോപ്പ് ഫേസും ബേസും സെയിം നെയിം തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബേസ് PQRSTUV കൊടുക്കാം, ടോപ്പ് ഫേസ് ABCD എന്ന് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം. സെയിം നെയിം കൊടുക്കണം നിർബന്ധമില്ല, പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ സെയിം നെയിമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് കുറച്ചും കൂടെ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സോ എ, നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ബി, ബി ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക, എച്ച് ഡാഷ്. ദെൻ സി ഡാഷ് ആൻഡ് ജി ഡാഷ്. ദെൻ ഡി ആൻഡ് എഫ്, D dash and F dash, D dash and F dash. ഇത് ഈ പോയിന്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഫൈനലി പോയിന്റ് ഇ, ഈ റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ വരുന്ന കോർണർ ഇ ഡാഷ്. സോ ബേസിൽ കൊടുത്ത സെയിം നെയിം തന്നെ ടോപ്പ് ഫേസിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെ ജനറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാ? AABB, CC, DD, EE, FF, GG and HH. So these are the generators. നമ്മൾ നെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്ന ജനറേറ്റേഴ്സ് ആണിത്. സോ ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻ ആയിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ കട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എത്ര കട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ജനറേറ്റേഴ്സിലൊക്കെ? കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ how many cutting points will be there? എത്ര ഉണ്ടാവും? 5 ആണോ? 7. വേറെ എന്തെങ്കിലും ആൻസർ ഉണ്ടോ? അല്ല 5. 5. ആ ലാസ്റ്റത്തെ ഡിയും എഫിനെയും കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിനും എഫിനും കൂടെ തട്ടിയിട്ടില്ല. ഡി ആൻഡ് എഫ് ഈ പോസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത്. അതിന്റെ കുറച്ച് ലെഫ്റ്റിലായിട്ടാണ് ഇവിടെ കട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. എത്ര പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും? 5 അല്ലേ? 5. എനി അതർ ആൻസർ? 6 വരുവാ. 6. പറ എല്ലാവരും പറഞ്ഞോ. ബാക്കിയുള്ളത് എത്ര വരും? 4. എനി അതർ ആൻസർ? 7 അല്ലേ? 7. കൺഫേം ആയോ? 6. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പറയാം. ഓക്കെ, എയിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, പോയിന്റ് 1. ദെൻ ബിയിൽ കട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ബട്ട് അതിന് ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ട് എച്ച് ഉണ്ട്. സോ അവിടെ വേറൊരു പോയിന്റ് ആണ്. സോ 3 പോയിന്റ് ആയല്ലോ ഇവിടെ തന്നെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സിയിൽ വരുന്ന കട്ട് പോയിന്റ് 4 ആയി. അതിന് ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ട് ജി ഉണ്ട്, അപ്പൊ അതിലും കട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 5 പോയിന്റ്സ് ആയി. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പ് ഫേസിൽ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ആ കർവ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സർക്കിളിലായിട്ട് വരുന്ന പോർഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ടോപ്പ് ഫേസിൽ ഒരു സർക്കിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതിലാണ് ഇവിടെ കട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് സർക്കംഫറൻസിൽ.
ഇപ്പോൾ സിക്കും ഡിക്കും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടാണ് കട്ട് വന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ട് 6. പക്ഷേ സിക്കും ഡിക്കും ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ടും വേറെ പോർഷൻ വരുന്നുണ്ടാവില്ലേ? ഇത് ഒരു സർഫസ് അല്ലേ, ടോപ്പ് സ്പേസ് അല്ലേ. ടോപ്പ് ഫേസിൽ ഫ്രണ്ടിൽ കട്ട് വന്നാൽ അതിന്റെ ബിഹൈൻഡിലും കട്ട് വരുന്നുണ്ടാവില്ലേ? നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ക്വയർ പ്രസിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തില്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ കട്ട് വന്നാൽ അതിന്റെ ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ട് ഏതാണ് പോയിന്റ് വരിക? എഫ് ജി എന്നുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. സിക്ക് ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ജിയും ഡിക്ക് ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എഫും അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെയും കട്ട് വരും. സോ ടോട്ടല് ദർ വിൽ ബി 7 points. ഓക്കെ, 7 points ഉണ്ടാവും. 1 on AA, 2 on BB, 3 on CC, 4 on എവിടെ വരുന്നത് ഓൺ CD. ആൻഡ് അതിന് ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ട് 4ന് നേരെ ബാക്കിലായിട്ട്, അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടാൻ കാണാൻ പറ്റില്ല, 5 ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ G ആൻഡ് F. Then 6.6 on GG and 7 on HH. So there are 7 points. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും വരെ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരക്കണം കേട്ടോ. സോ ഇതുവരെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അയച്ചു തരാം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത്? എനി ഡൗട്ട്? ഓക്കെ, Yes, sir. ഓക്കെ അല്ലേ? ബാക്കിയുള്ള കമന്റ് ചെയ്യാത്തത്?